നമസ്കാരം. ബെസ്റ്റ് മീഡിയ ടെക് ഹിന്ദി ലേണിംഗ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ SSLC മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ആൻസർ കീയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു. ബീർബോട്ടി ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു സൂചന തന്നിരുന്നു. ബീർബോട്ടി കഹാനി കാ അംശ പഠേ ഓർ ഏക് സെ ചാർ തക് കെ പ്രശ്നോं के उत्तर लिखे. ബീർബോട്ടി എന്ന കഥയുടെ ഈ ഭാഗം വായിച്ചതിന് ശേഷം 1 തുടങ്ങി 4 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. बादल बहुत बरस लिए थे, फिर भी बहुत सारा पानी उनमें बचा हुआ था. वे खेतों जंगलों के ऊपर छाए हुए थे. सारा आकाश मेघों से भरा था. मेघों की छायाओं में गीली हवाएं इधर उधर घूम रही थी. पेड़ों के तने अभी भी गीले थे. ഇത് ബീർബോട്ടി ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. बहुत सारा पानी उनमें बचा हुआ था किनमें. അതിൻ്റെ ആൻസർ ബാദലോമേം എന്നാണ്. അടുത്തത് ഉന്മേമേ നിഹിത സർവനാം കോൺസാ ഹേ. ആൻസർ വേ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. അഭി അഭി ഹുയി ബാരിഷ് കാ വർണ്ണൻ കഹാനികാർ ने कैसे किया है. ഉത്തരം मेघों की छायाओं में गीली हवाएं इधर उधर घूम रही थी और पेड़ों के तने अभी भी गीले थे. मूंगफलियों के हरे खेतों में पीले फूल अभी भी गीले थे. बाजरे के लंबे पतले पातों में पानी की बूंदें अटकी हुई थी. बारिश की हवा में गीले खेतों और बारिश की हरियाली की गंध घुली हुई थी. അടുത്തത് ഉചിത വാക്യാംശ ചുനെ വാക്യോं की പൂർത്തി കരെ. താഴെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. खेतों के ऊपर बादल छाए हुए थे. गीली हवाएं चल रही थी. पेड़ों के तने पानी से गीले थे. मूंगफली के फूल का रंग पीला होता है. सारा आसमान बादलों से भरा हुआ था. അടുത്ത സൂചന നോക്കാം. ഹതാശ സെ ഏക് വ്യക്തി ബൈഠ് ഗയാ ഥാ. പാഠഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നിട്ടുള്ള സൂചനയാണ്. पाठ का यह अंश पढ़े और 5 से 8 तक के प्रश्नों के उत्तर लिखे. ഹതാശ സെ ഏക് വ്യക്തി ബൈഠ് ഗയാ ഥാ. പാഠഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സൂചനയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 5 തുടങ്ങി 8 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് പാസേജ് വായിക്കാം ആദ്യം. सड़क पर घायल पड़े अपरिचित व्यक्ति को देखकर क्या हम कह सकते हैं कि उसे हम नहीं जानते. वास्तव में हम जानते हैं कि यह व्यक्ति मुसीबत में है और इससे हमारी मदद की ज़रूरत है. यह कविता मनुष्य को मनुष्य की तरह जानने की याद दिलाती है. ഇങ്ങനെയാണ് പാസേജ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. कवि के अनुसार मनुष्य को कैसे जानना चाहिए. അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ്. कवि के अनुसार मनुष्य को मनुष्य की तरह जानना चाहिए. अर्थात एक व्यक्ति को उसका निराशा असहायता और संकट से जानना चाहिए. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 3 സഹി പ്രസ്താവ് ചുൻകർ ലിഖിയും. താഴെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കറക്റ്റായ 3 എണ്ണം എടുത്തെഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹതാശ വ്യക്തി കോ ജാനനെ കാ മത്ലബ് ഹേ. താഴെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഉസ്കി ഹതാശ കോ ജാനന, ഉസ്കി ജാതി കോ ജാനന, ഉസ്കി മുസീബത്ത് കോ ജാനന, ഉസ്കി അസഹായത കോ ജാനന, ഉസ്കെ നാം പത്തെ ഓർ ഉമ്ർ കോ ജാനന. ഇതിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായ 3 എടുത്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റായത് ഇതാണ്. ഉസ്കി ഹതാശ കോ ജാനന, ഉസ്കി മുസീബത്ത് കോ ജാനന, ഉസ്കി അസഹായത കോ ജാനന. അടുത്തത് പിരമിഡ് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ്. ബ്രാക്കറ്റിൽ സടക്ക് പർ ഗായൽ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. हमने देखा, हमने एक व्यक्ति को देखा, हमने एक घायल व्यक्ति को देखा, हमने सड़क पर एक घायल व्यक्ति को देखा. അടുത്തത് असहाय मनुष्य की सहायता करना ज़रूरी है. हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था. कविता के आधार पर टिप्पणी लिखी. ഇത് टिप्पणी എഴുതാനാണ്. ഈ കവിതനെ ബേസ് ചെയ്ത് टिप्पणी എഴുതാനാണ് തന്നിരുന്നത്. विनोद कुमार शुक्ल की अच्छी कविता है. हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था. असहाय व्यक्ति की सहायता करना हमारा कर्तव्य है. मनुष्य को मनुष्य की तरह जानना चाहिए. सड़क पर घायल पड़े या मुसीबत में पड़े अपरिचित व्यक्ति को देखकर उसकी मदद करना सच्चे मनुष्य की दायित्व है. व्यक्ति को जानने के लिए उसकी आवश्यकता या समस्या पहचान कर उसे जिंदगी की ओर वापस ले आनी ही असली जानना है.
हमें सहजीवियों के साथ करुणा एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अर्थ सूचना। टूटा पहिया कविता की ये पंक्तियां पढ़ें और 9 से 12 तक के प्रश्नों के उत्तर लिखें. ടൂട്ടാ പഹ്യ എന്ന കവിതയുടെ ഭാഗം വായിച്ചിട്ട് 9 തുടങ്ങി 12 വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കവിതയുടെ ഭാഗം വായിക്കാം. മേരത് കാ ടൂട്ടാ ഹുവാ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत. इतिहास की सामूहिक गति सहसा छूटी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों की ആശ്രയിലെ. ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ താഴെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. लेकिन मुझे फेंको मत किसको? ടൂട്ടെ पहिए ആൻസർ ഇവിടെ ആൻസർ ടൂട്ടെ पहिए എന്നാണ്. അടുത്തത് വിശേഷൺ ശബ്ദ കോൺ സാ ഹെ. ഇവിടെ വിശേഷൺ ശബ്ദം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ടൂട്ടാ पहिया എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വിശേഷൺ ശബ്ദം ടൂട്ട എന്നാണ് ആൻസർ. അടുത്തത് टूटा पहिया किसका प्रतिनिधित्व करता है? स्पष्ट करें. टूटा पहिया यहाँ टूटे हुए मानव मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है. निसार मानकर हमको किसी भी मूल्य और वस्तु को नहीं छोड़ देना चाहिए. स्थिति बदल जाने पर दुनिया शायद टूटे मूल्यों का आश्रय लेगी. हम तुच्छ मानने वाली चीज़ ही कभी हमें उपयोगी बन जाएगी. അടുത്തത് കവി और कविता का परिचय देते हुए पंक्तियों का आशय लिखें. കവിനെയും കവിതയെയും പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന വരികളുടെ ആശയം എഴുതാനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ആൻസർ ए पंक्तियाँ हिंदी के महान कवि श्री धर्मवीर भारती की टूटा पहिया नामक कविता से ली गई है. कवि का तात्पर्य है कि कभी कभी तुच्छ मानने वाली चीज़ ही हमें उपयोगी बन जाएगी. टूटा पहिया कहता है मुझे तुच्छ समझकर मत फेंको, क्योंकि इतिहासों की सामूहिक गति जब छूटी पड़ जाती है तब सच्चाई टूटे पहिए का ही आश्रय ले सकती है. टूटा पहिया टूटे मानव मूल्यों का प्रतीक है. निसार मानकर हमें किसी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए. तुच्छ मानने वाली चीज़ ही हमें उपयोगी बन जाएगी. അടുത്ത നോക്കാം. അയാം കലാം കെ ബഹാനെ പാഠഭാഗത്തു നിന്നും തന്നിട്ടുള്ള സൂചനയാണ്. അയാം കലാം കെ ബഹാനെ ഫിൽമി ലേഖക ഇഹംശ പഠേ ഓർ 13 തുടങ്ങി 17 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. फिल्म में हमारे नायक का असल नाम कलाम नहीं है. डानी पर काम करने वाले और बच्चों की तरह उसे भी सब छोटू कहकर बुलाते हैं. उसकी माँ जैसलमेर के किसी सुदूर देहात से आकर उसे बाटी साकी चाय की दड़ी पर काम करने के लिए छोड़ जाती है. वह अंग्रेज़ी तो क्या हिंदी भी ठीक से नहीं जानती, लेकिन छोटू सिर्फ छोटू होकर नहीं जीना चाहता. वह खुद ही अपना नाम कलाम रख लेता है. ഇങ്ങനെയാണ് സൂചന കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് താഴെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. സഹി വാക്യ ചുൻകർ ലിഖി. കറക്റ്റായത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതാനാണ്. ഇത് ഗ്രാമർ ഭാഗമാണ്. കലാം ഡാണി पर काम करती है. कलाम डानी पर काम करती है. कलाम डानी पर काम करती हूँ. कलाം डानी पर काम करता है. കലാം എന്നുള്ളത് പുല്ലിംഗവും ഏകവചനവും ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കറക്റ്റായ ആൻസർ കലാം ഡാനി पर काम करता है എന്നാണ്. അടുത്തത് माँ कलाम को चाय की दड़ी पर क्यों छोड़ जाती है? आंसर काम करने के लिए എന്നാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായ ആൻസർ. छोटू खुद ही अपना नाम कलाम रख लेता है. क्यों? അതിൻ്റെ ആൻസർ चाय की दुकान में काम करने वाला कलाम का सपना था स्कूल जाना और टीवी में देखे लंबे बालों वाला कलाम सा बनना. कलाम बनने की मोह से वह खुद अपना नाम कलाम रख लेता है. बड़े आदमी बनने की आशा ही इसके पीछे छिपी है. अर्थ क्वेश्चन. कलाम को चाय की दड़ी पर छोड़कर जाने के प्रसंग पर माँ और बाटी सा के बीच में क्या बातचीत हुई होगी? കൽപ്പന करके लिखी. ഇവിടെ കോൺവെർസേഷൻ തയ്യാറാക്കാനാണ്. ബാറ്റ്ചിത്ത് അതായത് വാർത്താലാപ് തയ്യാറാക്കാനാണ്. അമ്മയും ബാട്ടിസായും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം തയ്യാറാക്കാനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് നോക്കാം. बाटिसा आओ आओ दोनों कहाँ से आते हैं? माँ हम दोनों जैसलमेर से आते हैं. बाटिसा बैठिए यहाँ से चाय पीजिए. माँ नहीं साहब, मैंने अपने बेटे को यहाँ काम करने के लिए ले आया हूँ. बाटिसा इतनी दूर से? माँ हाँ साहब, आपकी दड़ी पर काम देंगे. बाटिसा
क्या नाम है उसका? माँ, इसका नाम छोटू है। बाटीसा, निष्ठा से काम करेगा क्या? माँ, हाँ साहब, मेरा बेटा तो बड़ा ईमानदार बालक है। बाटीसा, अच्छा तो ठीक है, मैं छोटू को हमारी चाय की दड़ी पर काम करने की अनुमति देता हूँ। माँ, तो क्या मैं इसे यहाँ छोड़ दूँ? बाटीसा, ज़रूर माँ, घबराने की कोई बात नहीं, यहाँ मैं उसके सभी सुविधाएं दे दूँगा। माँ, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। बाटीसा, धन्यवाद माँ। അടുത്തത് इस प्रसंग के आधार पर छोटू की डायरी लिखी. ഇതിന് ബേസ് ചെയ്ത് ചോട്ടുവിൻ്റെ ഡയറി എഴുതാനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഡയറി എഴുതുമ്പോൾ നാം ദിവസവും ഡേറ്റും എഴുതാം. ഇവിടെ ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 20 ഡിസംബർ 2020 എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. आज मेरे लिए दुख का दिन है. माँ ने मुझे काम करने के लिए इस चाय की दड़ी पर छोड़ दिया. दुकान का मालिक बाटीसा है. बड़ा भला आदमी लगता है. क्या करूँगा, हमारी गरीबी के कारण ही अब यहाँ काम करना पड़ता है. कोई परवाह नहीं, मुझे एक बड़ी इच्छा है, कलाम के समान बनना. मैं इस चाय की दड़ी से पैसा कमाकर अपने लक्ष्य तक पहुँचूँगा. ईमानदारी से काम करके सबकी प्रशंसा का पात्र बनना है. हाँ, ऐसा ही करना है. छुट्टी मिलने पर माँ से फिर मिलूँगा. അടുത്ത സൂചന നോക്കാം. सबसे बड़ा शोमैन जीवनी का एक अंश पढ़ें और 18 से 22 तक के प्रश्नों के उत्तर लिखें. सबसे बड़ा शോമൻ എന്ന പാഠഭാഗം തന്നിട്ടുള്ള പാസേജാണ്. 18 തുടങ്ങി 22 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. സഹി വാക്യ ചുൻകർ ലിഖി, കറക്റ്റായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതാനാണ്. ചാർലി ഗീത് ഗാനി ലഗെ, ചാർലി ഗീത് ഗാന ലഗ, ചാർലി ഗീത് ഗാനെ ലഗ, ചാർലി ഗീത് ഗാനെ ലഗി. ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ചാർലി ഗീത് ഗാനെ ലഗ എന്നാണ്. പഹലെ മേ എ പൈസെ ബട്ടോരുങ്ക, ऐसा किसने कहा. അതിൻ്റെ ആൻസർ ചാർലിയാണ്. ഞാൻ ആദ്യം പൈസ ശേഖരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചാർലി എന്നാണ് എൻ്റെ ആൻസർ. ഹോൾ ഹസീഗർ में कैसे तब्दील हो गया. 5 साल का चार्ली गीत गाते समय स्टेज पर पैसों की वर्षा हुई. तब उसने गाना रोककर कहा कि मैं पहले ये पैसे बटोरूंगा और उसके बाद ही गाऊंगा. उसके मुख का भाव, शारीरिक चलन और बोलापन ही शायद हॉल को हसीगर में तब्दील कर दिया होगा. इस प्रसंग के आधार पर पटकथा का एक दृश्य लिखी. പടക്കഥ തയ്യാറാക്കാനാണ്. ആദ്യം ദൃശ്യം എന്ന് കൊടുക്കാം. സ്ഥാൻ, ആൾഡർഷോട്ട് തിയേറ്റർ. समय, शाम का समय. पात्र, 5 साल का बच्चा चार्ली, मैनेजर और दर्शक. चार्ली का गाना गाते समय दर्शक स्टेज पर पैसे फेंकने लगे. चार्ली हाथ उड़ाकर, शुक्रिया शुक्रिया. दर्शक सब मिलकर, गाइए गाइए. चार्ली, मैं पहले ये पैसे बटोरूंगा, तब तक क्षमा करें. दर्शक, ज़रूर ज़रूर. चार्ली की घोषणा सुनकर सब मिलकर हंसते हैं. तब मैनेजर आता है. मैनेजर, चार्ली, पैसे बटोरने के लिए मैं मदद करूँगा. चार्ली संदेह से, अच्छा ठीक है. मैनेजर पोटली माम को देने के लिए जाता है. चार्ली भी पीछा करता है. पोटली माँ को देने के बाद चार्ली लौटता है. അടുത്തത് പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാനാണ്. ചാപ്ലിൻ സ്മൃതി मंच के नेतृत्व में 16 अप्रैल 2021 को चैपलिन दिवस पर दिल्ली के करोल बाग में सर्कस फिल्म का समकालीन महत्व विषय पर संगोष्ठी होने वाली है. इसके लिए एक पोस्टर तैयार करें. പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ വിഷയം തന്നിരിക്കുന്നത് ചാർലി സ്മൃതി മഞ്ച് എന്നാണ്. സംഗോഷ്ഠി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിഷയ് സർക്കസ് ഫിലിം കാ സമകാലീൻ മഹത്വം. ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാൻ കരോൽ ബാഗ് ദില്ലി. ബാഗിലെ സഫൽ ബനായി സബ്ക സ്വാഗത്. അടുത്ത സൂചന നോക്കാം. ടാക്കൂർ का कुआम कहानी का यह अंश पढ़े और 23 से 25 तक के प्रश्नों के उत्तर लिखें. 23 തുടങ്ങി 25 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് ടാക്കൂർ का कुआम പാഠഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു സൂചന തന്നിട്ടുണ്ട്. कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी. गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतज़ार करने लगी.
इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, സിർഫ് എ ബദൻസീപ്പ് नहीं बर सकते. അപ്പോൾ ഈ സൂചന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി താഴെയായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. സിർഫ് എ ബദൻസീപ്പ് नहीं बर सकते, यहाँ ബദൻസീപ്പ് कौन है? ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിമ്ന ജാതി കെ ലോഗ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ. അടുത്തത് ഇസ് കുएं का पानी सारा गांव पीता है, किस कुएं का? ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ठाकुर का कुएं का. അടുത്തത് यह प्रसंग किस सामाजिक व्यवस्था की ओर संकेत करता है, स्पष्ट करें. यह प्रसंग जाति प्रथा की ओर संकेत करता है. ऊंच नीच के भेदभाव को छोड़ना चाहिए. जाति प्रथा के कारण गरीब लोगों को कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियों का शिकार बनना पड़ता है. किसी को जन्म के आधार पर नीच मानना निंदनीय अपराध है. അടുത്ത സൂചന वसंत मेरे गांव का लेख का एक अंश पढ़े और 26 से 28 तक के प्रश्नों के उत्तर लिखे. വസന്ത് മേരെ ഗാവ് എന്ന പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നിട്ടുള്ള പാസേജാണ്. 26 തുടങ്ങി 28 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം സൂചന വായിക്കാം. फूलदेई की विदाई के साथ बसंत का यह उत्सव समाप्त हो जाता है. अंतिम दिन इकट्ठी की गई सामग्री से सामूहिक भोज बनाया जाता है. इस आयोजन में बड़ों की भूमिका केवल सलाह देने तक सीमित होती है, बाकी सारे काम बच्चे करते हैं. उत्तराखंड के हिमालय अंचल में फूलदेई से बड़ा बच्चों का कोई दूसरा त्यौहार नहीं है. ഇനി അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 26ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഫുൽദേയി കിസ്ക त्योहार है. താഴെയായിട്ട് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ബഡോം കാ, സ്ത്രീയോം കാ, യുവകോം കാ, ബച്ചോം കാ. കറക്റ്റ് ആൻസർ ബച്ചോം കാ. അടുത്തത് 27ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സാമൂഹിക് ഭോജ് കെ ആയോജൻ में बड़ों की क्या भूमिका है? അതിൻ്റെ ആൻസർ सामूहिक भोजन के आयोजन में बड़ों की भूमिका केवल सलाह देने तक सीमित होती है. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. हरिद्वार में फूलदेई का त्योहार समाप्त हो गया, इस पर एक रिपोर्ट तैयार करें. റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാനാണ്. ഫൂലോം കാ त्योहार, बच्चों के कई कार्यक्रम, सामूहिक भोज ഇങ്ങനെ പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഹെഡിങ് फूलदेई का त्योहार मनाया എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം. हरिद्वार यहाँ के हिमालय अंचल में पिछले दिन फूलदेई का त्योहार धूमधाम से मनाया. 21 दिन का यह उत्सव इस प्रदेश का सबसे बड़ा त्योहार है. बसंत फूलदेई का त्योहार लेकर आता है. देर शाम तक बच्चे फूल चुनते हैं. चुने फूलों को बच्चों की डोलियों ने घरों की देहरियां सजाती है. इन दिनों में दशहरा में मिली सामग्रियों से अंतिम दिन सामूहिक भोज बनाया. इसमें सारे काम बच्चों ने ही किया. बड़ों की भूमिका केवल सलाह देना था. इस अवसर पर कई कार्यक्रम था. लोकगीतों की प्रस्तुति, नाटक प्रतियोगिता आदि. इसके अलावा गरीबों के लिए कपड़ा वितरण भी था. इस त्योहार में भाग लेने के लिए दूर देश से भी लोग आए थे. അടുത്ത സൂചന. ദിശാഹിൻ ദിശ यात्रावृत्त का यह अंश पढ़े और 29 से 31 तक के प्रश्नों के उत्तर लिखें. ദിശാഹിൻ ദിശ എന്ന പാഠഭാഗം തന്നിട്ടുള്ള പാസേജാണ്. 29 തുടങ്ങി 31 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം നമുക്ക് പാസേജ് വായിക്കാം. अविनाश ने झट से अपना कोट उतार कर उसकी तरफ बढ़ा दिया. कहा, लो तुम यह पहन लो, अभी हम लौट कर नहीं चलेंगे. तुम्हें कोई गालिब की चीज़ याद हो तो सुनाओ. ഇങ്ങനെ പാസേജ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 29ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. അവിനാശിനെ കോട്ട് ഉത്താർ കർ കിസ്കോ ദിയ. ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. മോഹൻ രാകേഷ് കോ, ബൂഡെ മല്ലാഹ് കോ, ഗരീബ് കോ, ബികാരി കോ. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ബൂഡെ മല്ലാഹ് കോ. അടുത്തത് യഹാം ഗാലിബ് की चीज़ का तात्पर्य क्या है? അതിൻ്റെ ആൻസർ ഗാലിബ് की चीज़ से तात्पर्य ഗാലിബ് की ഗസലോം से है. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 31ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. लेटर एदानाണ്. मान ले भोपाल से लौटकर मोहन राकेश ने शुक्रिया अदा करते हुए अपना मित्र अविनाश को पत्र लिखा. वह पत्र कल्पना करके लिखी. മോഹൻ രാകേഷ് അവിനാശിന് എഴുതിയ കത്ത് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതാനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭോപ്പാൽ സ്റ്റേഷൻ में उतरना, रात को भोपाल में घूमना, नाव में भोपाल ताल की यात्रा, मल्लाह का गസൽ गायन. ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ബേസ് ചെയ്താണ് ലെറ്റർ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ഥാൻ,
കന്യാകുമാരി എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഡേറ്റ് 25 ഫെബ്രുവരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്രിയമിത്ര അവിനാശ്, നമസ്തേ, തും കൈസേ ഹോ, കുശൽ ഹോന. मैं अब कन्याकुमारी पहुंच गया, एक हॉस्टल में आराम कर रहा हूँ. मुझे भोपाल की यात्रा का सैर बहुत अच्छा लगा. तुम मेरा सूटकेस लेकर भोपाल स्टेशन में उतरने का समय बहुत घबराया था, पर भोपाल में घूमते वक्त मेरी घबराहट दूर हुई. नाव में भोपाल ताल की यात्रा कितना आनंददायक था. बूढ़े मल्लाह जब्बार कितने अच्छे आदमी हैं. उनकी गज़लें अब मेरे कानों में गूंज रही है. एक बार भी वहाँ आकर भोपाल ताल का सैर करने के लिए मन करता है. अच्छा, वहाँ कैसे चल रहा है? सब ठीक है ना? तुम्हारे माँ बाप से मेरा प्रणाम कहना. तुम्हारी पत्र की प्रतीक्षा में. അതിനുശേഷം തുമാര പ്രിയമിത്ര ഹസ്താക്ഷർ എഴുതാ മോഹൻ രാകേഷ്. അതിനുശേഷം 2 ആണ് സേവാമേം നാം പദ.